আমি আমি কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কার্যনির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের স্টেজে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এখনও কিছু সম্মানিত সদস্য ইতস্তত ঘোরাফেরা করছেন এবং চা বিরতিতে অংশ নিচ্ছেন। আমি বিনীতভাবে সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। এখনই আমরা আমাদের আজকের দিনের কার্যক্রম শুরু করব ইনশাল্লাহ। আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি নিজ নিজ আসন গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ। Bismillahir Rahmanir Rahim. The Quran has been fulfilled. Respected members, Assalamu alaikum and very good morning. To start our today's event, may I now request the Pesh Imam of Rawa Mosque, Maulana Imamuddin, to recite from Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, ফলে তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে। আর ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। সূরা আল আনফাল আয়াত 46। Respected members, now may I please humbly request our acting Secretary General to start with our today's proceeding. Thank you very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected Chairman of Rawa, distinguished founder members, respected life members, honorable executive members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my privilege and honor to welcome you all to today's EGM of Rawa, being held today at Rawa Convention Hall, Helmet. This EGM has been convened following due notice issued to all respected founder and life members in accordance with the provisions of Rawa Constitution. The purpose of today's EGM is to consider and decide upon the resolution placed before the August House by the Executive Committee. These resolutions are important and relate to consideration regarding the necessity of an interim elections of the Executive Committee, amendment concerning modalities of the next Executive Committee elections, and approval for the extensions of the Rawa restaurant at Mirpur DOHS within the proposed financial framework. Your presence here today reflects your continued commitment to the welfare, unity, and institutional strength of our association.
Before proceeding further, I would like to request your kind cooperation in conducting a proceedings of this EGM in a disciplined, orderly, and constructive manner, so that the business of the House may be completed smoothly and in the best interest of Rawa. We a point to note here that we would only discuss the agenda. Out of the agenda, no discussion should take place. Now I am going to show the sequence of today's EGM, how it will be conducted. As you can see on the screen, we will try to follow and stick to the timelines. EGMs with all the agendas to be finished before lunch, as this hall is rented for the day. As you can see the sequence, Quran Talwat already been done. So the timing mentioned on the screen, please note that we would like to finish within the framed time work. With your permission, ladies and gentlemen, I shall now request the respected chairman of Rawa to deliver opening speech. Thank you. Thank you, Acting Secretary General. Nahmadu nusalli ala Rasulil Kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected members of Rawa, Assalamu alaikum and good morning. At the outset, I would like to briefly highlight a few important matters concerning to today's EGM. We have 3 resolutions today to discuss, as already have been shown on the screen. About the first one, as you are aware, this EGM has been convened as part of an ongoing process to address a particular situation along with 2 additional agenda items. The legal basis of this EGM, whether it constitutes an obligation and what potential outcomes may arise, will be discussed in detail later. However, I would like to mention at the beginning that much of the situation which led to this EGM has already been resolved. It is quite natural that when a new EC assumes responsibility for an important institution like Rawa, particularly one comprising 17 members, differences of opinion, procedural limitations, or misunderstandings may arise. Such concurrences are not unusual. However, Alhamdulillah, through collective effort and over the time, we have largely overcome these challenges. Now, I would like to draw your attention to a few key issues. Today, we are to deliberate on whether the current EC should be replaced through another interim election or not. It is important to note that in the history of Rawa, there has been no instance where an elected EC was removed and replaced in this manner. Therefore, we must reflect carefully, is this honorable for us? Is this beneficial for the institution? Will this reassure future leadership, or will it set an undesirable precedent? I humbly request you all to consider, especially the senior members, these questions with due consideration and seriousness. Furthermore, the Constitution clearly defines the duties and procedure for both the AC and the honorable members are under various circumstances. Before amendments, we must strictly adhere to the existing Constitution without deviation. At present, Rawa has over 6,000 honorable members at home and abroad. At the last election, approximately 3,000 plus members exercised their voting rights and elected the EC. According to the Constitution, the removal of one or more members of the EC is permissible only under specific condition and through clearly defined procedure. Such
decisions generally require the consent of 2/3 of the general members, or in certain cases at least 30% of the total registered. In this context, I respectfully request the honorable members present at today's EGM to consider whether there exists sufficient legal basis to take such a decision. We should not establish any precedent that may create uncertainty for future leadership or be viewed negatively in the history of Rawa. With this consideration in mind, I urge you all to reflect carefully on whether a vote is truly necessary at this stage. Perhaps through constructive discussion and consultation with our respected senior members, we may arrive at the more appropriate and mutually acceptable decision. I would like to assure you that I, along with my fellow EC members, remain fully committed to upholding the Constitution and working for the welfare of the institution and its members throughout the remainder of our tenure. Therefore, while we have honored the decision of the previous AGM, we must remain cautious so that a procedural issue does not evolve into a larger institutional concern. Last but not the least, the EC is now in the final quarter of its tenure. Several important initiatives are there to take on. Finally, let us ensure that our decisions are guided by the overall welfare of the institution rather than by personal grievances or emotions. We must avoid taking any step and could harm the institution or undermine its integrity. May I now request Acting Secretary General to conduct the EGM, please. Thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman, Chair of the House. Now, I am going to place the item number 1, Special Resolution 1, to the House. The Special Resolution 1 is placed to the House. It is said that, resolved that as per the decision of the EGM 1/2026, the Executive Committee shall propose a resolution to consider and, if deemed necessary, to pass as an exceptional measure, notwithstanding the provisions contained in Article 9(6) of the Constitution, to determine the need for an interim elections of the Executive Committee. This item is placed to the House for the discussions. Now, the House, the forum can discuss on the Special Resolution 1. We would like to follow some disciplined way to conduct it. First of all, the speaker wants to speak or discuss regarding the Special Resolution 1. Please raise your hands, and the chair, let me finish, sir. And the chair of the House is going to nominate. That speaker will come onto the dais and will get 3 minutes time. Maximum 5 to 6 speakers will be allowed to speak because we have other items to follow. And as I told before, that we have to finish it before lunch so that we can utilize it for some other purpose. So the open discussion opens, and I draw the kind attention of the chair of the House. Lieutenant Colonel Shadat, please do come. সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার প্যারেন্ট ইউনিট 6 ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকদের নিয়ে রিউনিয়ন হচ্ছে। আমি প্যারেন্ট ইউনিট অফিসার, সেখানে না যে এখানে এসেছি ছোট্ট একটু কথা বলার জন্য। আমি আজকের এই ইজিএমের এজেন্ডার পক্ষে বললেও আমাকে অনেকে বিরোধিতা করবে,
বিপক্ষে বললেও অনেকে বিরোধিতা করবে, এইটাই স্বাভাবিক। আমি বাংলায় বলছি, এই রাওয়াতে যদি আজকে গবেষণা করে আবিষ্কার করা হয় 2008 সাল থেকে সবচেয়ে বেশি কোন মেম্বার এই রাওয়া হলে, পুরাতন রাওয়া হলে এসছে, আমার মনে হয় সেই কমিটি আমার নাম তালিকার 1 নম্বরে রাখবে। আমি আমার সকল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোভিডের সময় যখন রাওয়াতে কেউ আসতো না, এমন সময় হয়েছে কোনো দিন আমি একা, কোনো সময় আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গনি 8 লং, কোনো সময় আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গনি, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জহির। রাওয়ার যখন মেজর আফসারের সভাপতিত্ব বা এক্সিকিউটিভ করে ভেঙে দেওয়া হয়, তখন অনেকে রাগ করে আসতো না, যাবো না রাওয়াতে, এটা আমাদের রাওয়া না। তখনও আমি দেখছি, আমি আসছি, গনি আসছে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জহির আসছে, শুধু একটা কথা বলার জন্য আসতাম, যে আমাদের রাওয়াকে আগের রাওয়াতে ফিরিয়ে দিন। আজকে বললে আবার নেক্সট দিন একই কথা বলতাম। জেনারেল ওয়াদুদকে আমার মনে হয় আমি 50 বারের বেশি বলেছি যে স্যার রাওয়াটাকে আগে দেন। আর্মির জেনারেলদের, ডিজিএফআই, এনএসআই, আমি বলতেছি, মনে হয় আমি ব্যক্তিগতভাবে 100-র উপরে মেসেজ লিখেছি, যেটার মূল কথা হচ্ছে আমাদের রাওয়াকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন। আমি আমার সেই কষ্ট এফোর্ট থেকে বলছি, বাংলাদেশে সকল সংগঠন চায় যেন আমরা একত্রিত থাকি, একত্র হইলে আমাদের গ্রো হয়। গ্রো হওয়ার জন্য আমাদের এজেন্ডা, আমরা জলসিঁড়িতে রাওয়া করব কি না, কক্সবাজারে আমরা হোটেল করব কি না, আমরা ইউনিভার্সিটি করব কি না, সেগুলো নিয়ে ডিবেট হতে পারে। কিন্তু আমরা স্বাভাবিক ট্র্যাকে থাকার জন্য যদি আমরা ডিবেট করি, তাহলে আমার মনে হয়, এটা আমার ব্যক্তিগত কথা, আমরা এগুতে পারবো না। এই রাওয়াতে অনেক দিন ধরে আমরা একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, অনেক পরিশ্রম হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। আজকে যদি সেই থিঙ্ক ট্যাঙ্কেও বলা হয় যে তোমরা গবেষণা করে দেখো, আমি সেই কথাটা আসছি, তোমরা বলছি, আমি সেই টপিকের উপরে বলছি। Sir, ওকে ওকে, সরি স্যার, সরি, আমি বলছি স্যার। ওকে ওকে, please calm down. বলছি। Major না, না। Shafiq, sir, please আমি calm যেটা down. বলতে চাচ্ছি, বলছি আমি, সরি, বলছি, আপনার কথায় আসছি। আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে যদি নির্বাচন হয়, নভেম্বরে নির্বাচন হবে, আমরা যদি এখন সবাই যদি পদত্যাগ করে, এটা অস্বাভাবিক হবে। সবাইকে যদি আমরা ইমপিচমেন্টের পদ্ধতি নেই, সেটাও অস্বাভাবিক হবে। এবং অস্বাভাবিক থেকে আবার স্বাভাবিকতা আসতে আবার আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া 2-3 মাস লাগবে। যদি স্বাভাবিকভাবে যদি হয়, নভেম্বরে যাবেই। আমাদের কার্যকরী পর্ষদ যদি তাদের ভুল ত্রুটি হয়, তারা যদি তাদের ভুল ত্রুটিগুলো স্বীকার করে বলে আমাদের সুযোগ দেন, এবং আমরা যদি সেটা সবাই মেনে নেই যে এখন আমরা নির্বাচনের মধ্যে না যেয়ে যেভাবে আছে সেভাবে যাক, স্বাভাবিকভাবে হোক। কারণ এইটা যদি ভাঙে যাই হয় অন্য ক্লাবগুলোতে এবং অন্যরা সবাই জানবে, এটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। আমার শেষ কথা হচ্ছে, যেন স্বাভাবিকভাবে নভেম্বরেই কার্যকরী ইলেকশনের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়, এইটার পক্ষে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছি, এবং আমি জানি অনেকে এইটার পক্ষে। ধন্যবাদ। Time up, sir. Thank you. ব্যারিস্টার সারোয়ার, ব্যারিস্টার সারোয়ার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত ইসি এবং রেসপেক্টেড মেম্বার্স, আওয়ার এক্স কলিগস, আমি শুরুতেই, যেহেতু আমি সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করি, আমার মতামত ডেফিনেটলি
লিগ্যাল বেসিসে হবে। সো আমি প্রথম এজেন্ডার ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি, হয়তো সবাই সময় পেয়েছেন কি না আমি একটু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভেরি ক্লিয়ারলি একটু দেখেন, ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখেন। আমি মাঝখান থেকে পড়ছি, নট উইথস্ট্যান্ডিং দ্য প্রভিশন কন্টেইন ইন আর্টিকেল 9 গ 6 of the Constitution to determine the need for an interim election of the Executive Committee. Determine the need. তো হাউস যদি এইটা ডিটারমিন করে ইয়েস দেয়ার ইজ এ নিড, তাহলে আমরা সেখান থেকে কোথায় যাব? আমাদের যেতে হবে সংবিধানের 9 গ কি আছে, যে কথাটা এখানে বলা আছে নট উইথস্ট্যান্ডিং, এই কথাটা লিগ্যালি টিকবে না। এই কারণে অ্যাপিলেট ডিভিশনে বাংলাদেশের যে মূল সংবিধান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যে গঠনতন্ত্রগুলো রয়েছে, মূল সংবিধানের উপরে একাধিক সিদ্ধান্ত রয়েছে যে বেসিক স্ট্রাকচারকে কেউ আঘাত করতে পারবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার কি? ডেমোক্রেসি। বাংলাদেশ উইল বি এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। 11তে আছে, আমি সংবিধানের কথা বলছি, বাংলাদেশের সংবিধানের কথা বলছি, প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হবে। এখন আপনার কোনো মেম্বার অথবা কমিটিতে রিমুভ করার জন্য 2টি প্রভিশন রয়েছে আমাদের রাওয়া গঠনতন্ত্রে। একটা হলো আপনার 9 গ, সেখানে বলা হয়েছে টোটাল মেম্বারদের 3/2 সম্মতি লাগবে, তারা ফুল কমিটিকে রিমুভ করতে পারবে। এখন রিমুভালের প্রসিডিওর কখন হতে পারে? সেখানে আসছে 3টে জিনিস। যদি সংগঠনের বিপক্ষে কাজ করে, যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, একটা কথা এখানে আনে নাই, সেটা আসা উচিত ছিল, সেটা হলো আপনার যদি ইনক্যাপাসিটি হয়, কেউ যদি অপারগ হয়, বিভিন্ন কারণে অপারগ হতে পারে। সাধারণত 3টা কারণে একটা বাই ইলেকশন হতে পারে অথবা কো অপশন হতে পারে। সেটা কি? কেউ যদি মারা যায়, এখানে মারা যাওয়ার কথাটা আমাদের এই রাওয়ার গঠনতন্ত্রে নাই, অথবা কেউ যদি পদত্যাগ করে। থার্ড প্রসিডিওরটা কি? অনলি ওয়ে টু ইমপিচমেন্ট। কোনো একজন সিঙ্গেল মেম্বারকে যদি ইমপিচ করতে চান, তাহলে এই রাওয়ার গঠনতন্ত্রের 11 গ 6 অ্যাটাক করবে। আপনি বেসিক স্ট্রাকচার থিওরিতে নট উইথস্ট্যান্ডিং ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। একটা ইলেকশন বডি কাজ করতে গেলে আনপপুলার হতে পারে, কিন্তু তাকে কাজ করতে দিতে হলে যখন তখন তাকে রিমুভালের প্রসিডিওর শুধু গঠনতান্ত্রিকভাবেই করা যাবে। আমি সেই জন্য মনে করি যে মাত্র 8 মাস আছে, একটা নির্বাচন নতুন করে করতে হলে 50 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়। সেইটা আপনারা করবেন কি না এটা আপনারা সিদ্ধান্ত নেন। আর যদি করেন, তাহলে আপনার যে অ্যাপ্রুভড গঠনতন্ত্র রয়েছে, যারা সাধারণ মেম্বার, দ্য হাইয়েস্ট পাওয়ারফুল বডি, তারা যে গঠনতন্ত্র অ্যাপ্রুভ করেছে, যেটা ফার্দার অ্যাপ্রুভ বাই দ্য অ্যাপ্রুভিং অথরিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি, তারা অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে। আপনি গঠনতন্ত্রের বাইরে গেলে দ্যাট মে নট বি লফুল, দ্যাট উইল নট বি লফুল। দিস ইজ মাই ওপিনিয়ন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জেনারেল আমসা আমিন স্যার, আপনি হাত তুলেছিলেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত রাওয়া চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি খুব সংক্ষেপে দুটো কথা বলবো। প্রথম হলো, রাওয়া আমাদের সেকেন্ড হোম। আমরা সবাই সম্মানিত ব্যক্তি, আমাদেরকে এই ডেকোরামটা কিন্তু ভাই রক্ষা করতে হবে, নাহলে রাওয়ার যদি
বাইরে অসম্মান হয়, আমাদের সবারই অসম্মান হবে। ডেকোরামটা রেখে আমরা কথা বলবো। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কনস্টিটিউশন। কনস্টিটিউশনটা কি? ইট ইজ নট এ বাইবেল। ইজ ইট এ বাইবেল? কনস্টিটিউশন আমরা সদস্যরা কনস্টিটিউশন। দেশের কনস্টিটিউশন যেমন বলে সাধারণ জনগণ দেশের মালিক, এই রাওয়ার মালিক হলো সাধারণ সদস্যরা। তারা কনস্টিটিউশন তৈরি করেছে, তারা কনস্টিটিউশন পরিবর্তন করতে পারেন। ধন্যবাদ। এখন মূল কথায় আসি। আজকের যে এজেন্ডার ইস্যু সেটা হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন করা হবে কি না। কনস্টিটিউশন কি বলে আমরা দেখেছি, বাইটে সরবরাহ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমার দৃষ্টিভঙ্গি এই, ওই মূল যে কোর ভ্যালু সদস্যদের আস্থা যদি কখনো তাদের নির্বাচিত কোনো কমিটির উপর হারিয়ে যায়, তাহলে সদস্যদের কনস্টিটিউশনাল আইনগত বা নৈতিক অধিকার আছে নতুন কিছু দাবি করা, এবং দাবি আমরা করতেই পারি। আমি এজ এ সদস্য হিসেবে দাবি করতেই পারি, হ্যাঁ আমাদের আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে গেছে, আমরা একটা নতুন নির্বাচন চাই। এটা কাউকে অসম্মান করার বিষয় নয়, কাউকে খুশি করার বিষয় নয়, এটা রাওয়ার সার্বিক পরিবেশটা রক্ষা করার বিষয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কিন্তু নিয়ম আছে, আমরা তো নিয়মের বাইরে যেতে চাই না, যেহেতু এটা নিয়ম সব জাতীয় কনস্টিটিউশন, সব কনস্টিটিউশনেই থাকে, সব সময় থাকে যে 2/3 মেজরিটির সম্মতির প্রয়োজন। আমি বলবো যে 2/3 মেজরিটির সম্মতি আছে কিনা সেটা ডিটারমিন করে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি রাওয়ার বাণিজ্য রক্ষার জন্য, ইসি কমিটির সবার বাণিজ্য রক্ষার জন্য একটা কি বলে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন করা হোক। ধন্যবাদ। Thank you very much, sir. Thank you very much. Major Hafiz. Major Hafiz, I think he has come all along from Rangpur. Major Hafiz beginning থেকে রংপুরে থাকেন, ওখান থেকে আজকের ইজিএম এ আসছেন। থ্যাংক ইউ স্যার ফর কামিং হিয়ার। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ইসির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমি এখানে 3 মিনিট যে সময় বরাদ্দ ততটুকু প্রয়োজন হবে না। আমার রাওয়া নাম্বার হচ্ছে 910। তো আমি পুরানা মেম্বার, 98 থেকে আমি রাওয়ার কার্যক্রম দেখে আসছি। আমি নিজেও ইসিতে ছিলাম, ইসি থেকে পদত্যাগও করেছিলাম। তো আমার কাছে এই আইনগত বিষয়টা বড় কথা না, আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে খুব সিম্পল। একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ যাই হোক, নিজের সম্মান রক্ষার্থে আমি মনে করি আমি হলে বা আরেকজন হলে অপশন দেওয়া উচিত, সরে যাওয়া উচিত। তাতে যেভাবে চলানোর চলবে, কনস্টিটিউশন, সংবিধান এগুলি আমাদের তৈরি, আমরা প্রয়োজনে আমাদের মতো করে সাজায় নিব। কিন্তু আমাদের যে মিলিটারি অফিসার, আমাদের সেলফ রেসপেক্ট, যখন আমার দিকে কেউ পয়েন্ট করছে আমি এটার থেকে দূরে চলে যাব, এটাই হচ্ছে নর্মাল নীতি। তারপরে প্রমাণ হবে যে আসলে আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল, করা হয় নাই, সবই ঠিক আছে। কিন্তু এই ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নাই। এটা হলো আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য। এবং মূলে আমাদের একটা ব্যবস্থা করা, যাতে যে সামনেই নির্বাচন আছে এই সময়টা অন্তর্বর্তী কেউ থাকতে পারে, অথবা নির্বাচনটাকেই আগায় নিয়ে আসা যাইতে পারে সব সদস্যদের মতামত সাপেক্ষে, যেটা বিবেচনা করা যায়। কিন্তু সিদ্ধান্তটা এরকম হওয়া উচিত যে নতুন একটা কমিটি অন্তত কাজ চালানোর জন্য হলেও আসবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মেজর মিজান।
Bismillahir Rahmanir Rahim. With the permission of chair. আমি 2008 থেকে আমি রাওয়ার মেম্বার। রাওয়ার অনেক উত্থান পতনের সাথে জড়িত এবং আমরা রাওয়ার ক্রান্তিকালেও আমরা সাথেই ছিলাম। আমরা যেটা দেখেছি এবং আজকের যে এজেন্ডার যে বিষয়টা এখানে এসছে, আমরা কিন্তু এই রাওয়ার সংবিধান এবং রাওয়াকে গ্র্যাব করার যে প্রচেষ্টা এর আগেও নেওয়া হয়েছিল 2009 সালে রাওয়াকে একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে রাওয়াকে দখল করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে রাওয়া সংবিধান রাওয়ার যে তার লিগ্যাল কোনো নাই, কারণ এটার লিগ্যাল অস্তিত্ব হারিয়েছিল এবং আরেকটা রাওয়া করা হয়। এই মুহূর্তে সমাজসেবা অধিদপ্তরে কিন্তু 2টা রাওয়া রেজিস্ট্রেশন করা আছে। তো আমি একটু পিছন থেকেই যাই, যখন নাকি এটা রাওয়া তৈরি করা হয়েছিল রিটায়ার্ড আর্মি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে, যখন এই রাওয়া এই জায়গাটা পেল জেনারেল এরশাদের সময়, তখন উনি বলেছিলেন এখানে তিন বাহিনীর সবাইকে একসাথে রাখার জন্য, আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে থাকি। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এটাকে রিটায়ার্ড আর্ম ফোর্সেস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করা হয়েছিল এবং রিটায়ার্ড আর্মি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ক্যান্সেল করা হয়েছিল। কিন্তু 2009 সালে যখন নাকি ফ্যাসিস্ট এটাকে গ্র্যাব করার চেষ্টা করে, তখন একটা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় যে এইটার রেজিস্ট্রেশন ক্যান্সেল হয়ে যায় এবং তারা তাদের মতন করে একটা কমিটি তৈরি করে দেয়, যেখানে কোনো সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্টের কোনো ইলেকশন ছিল না, মনোনীত, যেটার বিরুদ্ধে আমরা 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত কাজ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ 2024-এর সেই অভ্যুত্থানের পরপরই এই কনস্টিটিউশন চেঞ্জ হয়েছে এবং আমাদের যে মাননীয় সেনাপ্রধান আছেন উনি সম্মতি দিয়েছেন যে আমরা জানি নতুনভাবে কনস্টিটিউশন তৈরি করে ইলেকটেড বডি নিয়ে কাজ করি। কিন্তু আবারও দেখছি আমরা রাওয়ার উপরে একটা কালো ছায়া দেখা গেছে এবং চাচ্ছে যে আমাদের যে একটা ইউনাইটেড ভয়েস আছে এই ভয়েসটাকে থামায় দেওয়ার জন্য রাওয়াকে যদি ভাগ করা যায়, ডিভাইড করা যায়, উইক করা যায়, এরই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে কনস্টিটিউশন বহির্ভূতভাবে গুটি কয়েক সদস্যের ক্ষোভের কারণে যে মেজরিটি নিয়ে যারা নাকি এখানে ইলেকটেড ইসি আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য আরেকটা ইন্টারিম করার কোনো লিগ্যাল এবং লেজিটিমেট ইসের বাইরে গিয়ে তারা এই দাবাগুলো করছে। তো আমি আশা করব আপনারা সবগুলো বিষয় অনুধাবন করবেন এবং আমি এখানে এই পর্যন্ত যে কার্যকলাপগুলো হয়েছে সেখানে আমি কারো এখানে মোরাল টার্পিচুড অথবা এখান থেকে এর আগে অনেক টাকা পয়সা এখান থেকে লুটপাট হয়েছে, যেটা নিয়ে বিও হয়েছে যে সেটার কোনো প্রতিকার আজ পর্যন্ত হয় নাই। কিন্তু বর্তমান ইসি যে কাজগুলি করছে আমি আমার নিঃস্বার্থভাবে বলতে পারি, আমার কারো প্রতি কোনো রকম ব্যক্তিগত নাই, সমর্থনের বাইরে গিয়েই বলছি যে তারা যে কাজগুলো করছে গুড গভর্নেন্স, রুল অফ ল, ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটির মাধ্যমে মেম্বারদের ওয়েলফেয়ারের জন্য, সেখানে তারা এই সুযোগটা পেতেই পারে যে আমরা যদি ডিসাইড করি, এরপরের এজেন্ডার মধ্যেই আছে যে আমরা কি আগের কনস্টিটিউশনে যেভাবে ছিল যে 7 জন এই বছর ইলেক্টেড হবে, 8 জন পরবর্তী বছর ইলেকশন হবে, এই ধরনের অ্যামেন্ডমেন্ট করে যদি নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে ইলেকশন আমরা করতে পারি, তাহলে আমরা এই 2 বছর টেনিওরে যারা নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে এখানে বসে আছেন তারাও তাদের পারফরমেন্স দেখাতে পারবে এবং তারা একটা জবাবদিহিতার মধ্যেও থাকবে। পরবর্তী ইলেকশনে যদি তারা দাঁড়ায়, যদি ভালো কাজ করে, তারাও ইলেক্টেড হয়ে আসতে পারবে, অন্যথায় ভোটাররা তাদেরকে রিজেক্ট করবে। এভাবেই আমরা যদি এই চর্চাটাকে কন্টিনিউ করতে চাই তাহলে আমরা একটা ভালো রাওয়া পাবো এবং জবাবদিহিমূলক রাওয়া পাবো। কিন্তু এখন যদি আমরা বিভাজনের মাধ্যমে এটার ভয়েসটাকে দমিয়ে দিতে চাই, যেটা নাকি জিওপলিটিক্যাল কারণেও হচ্ছে, বিভিন্ন আমাদের উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, তো সেইখান থেকে জানি আমরা বের হয়ে আসতে পারি। আমি সকলের স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করব তারা যাতে করে আমরা এই লেজিটিমেট এবং লিগ্যাল বাইন্ডিংসের মধ্যে থাকি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। টাইম আপ স্যার, টাইম আপ।
Thank you. Time up. Lieutenant Colonel Mutahar, please. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত চেয়ারম্যান রাওয়া, উপবিষ্ট ইসি সদস্যগণ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট অতি সম্মানিত রাওয়া সদস্যগণ, আসসালামু আলাইকুম। খুব সংক্ষেপে যা বলবো তা হচ্ছে, আমরা যদি আজকে মঞ্চে দেখতে পাই আমাদের নির্বাচিত সদস্য হচ্ছেন 17 জন, মঞ্চে আছে মাত্র 10 জন, বাকি 7 জন কোথায় আমরা জানি না। দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে, বর্তমান নির্বাচিত 17 জন সদস্যের মধ্যে 5 জন ইতিমধ্যেই বের হয়ে গেছে বা বের করে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ 30% কো-অপ্ট বা অনির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে বর্তমান ইসি চলছে বা চলবে। সুতরাং সিদ্ধান্তের প্রয়োজন যে আমরা কি এই 5 জন অনির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে রেখে 17 জনের সমন্বয়ে বর্তমান ইসি চালাবো কিনা। সংবিধান আমার জন্য না আমি সংবিধানের জন্য, আবেগের কোনো কথা না, নীতির কথা না, বাস্তবতার কথা। বাস্তবিক প্রয়োগে সকল সমস্যার সমাধান হয়। এই রাওয়ার ইতিহাসে কি কখনো হয়েছে যে 5 জন ইসি সদস্য বের হয়ে গিয়েছে কিংবা চলে যেতে হয়েছে? হয়নি। এই রাওয়ার ইতিহাসে কি কখনো হয়েছে যে পুরোটা সময় ধরে আমরা একটা বিতর্কের মধ্যে আছি বর্তমান ইসিকে নিয়ে? সেটা কি আগে কখনো হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন হচ্ছে সেটাও তো বের করা দরকার। আর বের করতে করতে কিন্তু সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাজ কিছু হচ্ছে না। বহুবার জানতে চেয়েছি, গত 1.5 বছরে রাওয়া হচ্ছে একটা কল্যাণমুখী সংগঠন। গত 1.5 বছরে দৃশ্যমান কি কল্যাণমুখী কাজ বর্তমান ইসি করেছে আমাদেরকে জানানো হোক। পাশাপাশি সভা সমিতির নাম দিয়ে খাওয়া দাওয়ার পিছনে কত টাকা খরচ করা হয়েছে সেটা আমাদের জানা দরকার। কারণ রাওয়ার যে ইভেন্ট ক্যালেন্ডার থাকে সেটা আগের বছর পাস করা হয়, পরবর্তী বছরে সেটা এক্সিকিউট করা হয়। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি বহু সভা সমিতি হয়েছে এই রাওয়াতে গত 1.5 বছরে, যেগুলো ইভেন্ট অফ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হঠাৎ করে সেগুলো করা হয়েছে, খাওয়া দাওয়ার পিছনে পয়সা খরচ করা হয়েছে। আমরা কি এই জন্যই নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছিলাম? সুতরাং আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে আমি রাওয়ার 2 দুবারের নির্বাচিত ইসি মেম্বার হিসাবে বর্তমান ইসি তার নৈতিকতা হারিয়েছে কিনা সেটা বিবেচনার ভার যেহেতু আমাদের উপর পড়েছে, আমি একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে মনে করি আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যে আমরা একটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন করব কিনা। কি প্রভিশন আছে আর কি নাই সেটা নির্ধারক তো আমরাই হব। সুতরাং আমরা আজকে আশা করব যে নতুন একটা সিদ্ধান্ত আসুক, নতুন একটা নির্বাচন হোক এবং সেই নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েই আবার 17 জন সদস্য আসুক, সেটা বর্তমান থেকে নির্বাচিত হোক কিংবা নতুন কোনো মুখ আসুক। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ কর্নেল মোতাহার। মে আই নাও রিকোয়েস্ট ফাউন্ডার মেম্বার লেফটেন্যান্ট বখতিয়ার to give his opinion at last. Sajjad sir, please. Sir, we have shortage of time. We have 2 other very important agenda, sir. We'll like to do it in this short time, sir. Please. Sir. Okay, 3 minutes time. যাও এদিক দিয়ে যাও, এদিকে যাও। Respected members, we have limitations of time because we have to finish before the time because the hall is rented by the people. The hall have to be left before the time, okay? Thank you. Respected Chairman Rawa and the members present, Assalamu alaikum and a very good morning.
First of all, I apologize that there will be some comments that I will be putting forward. May not be palatable for some and may be palatable for many. I do agree and I do lay down the weakness that we have of the constitution that we have presently today. We have a constitution which is self-contradictory in many places, which is very much known by the present executive committee. Knowing fully well they are trying to salvage themselves within the contradictions of the constitutional provisions. Gentlemen, what is a constitution? That we must know. A constitution is nothing but a binding of the empoweree and empowered. Executive committees is elected by the general body. They derive the power to the executive committee. Executive committee is empowered through their power. But always this must be remembered, in all kind of constitution, a wild card remains with the empowerees. What is that wild card? In Bangladesh Constitution, Article 7 is the wild card. The Rashtriya Samosto Khamotar Malik Janagon. Exactly Article 12 of the Constitution of Rawa today says the same thing, that Samosto Khamotar Odhikari, Sarbochcho Khamotar Odhikari Rawa general body. And they have all the power to correct the constitution and overrule the decision of the executive committees. Now let's come down to the other points. Today the agenda, you have seen there is no agenda. There are resolution points to be drawn. One cannot dictate the resolution points. I'm sorry, I'm a little sick, you understand, I have problems with my body. So what this executive committee is doing basically is trying to trap us with the decision. Let's go back to the decision that we took in the last EGM. What is the constitution? What is the minutes of the executive committee decision that we made in the EGM? Not executive committee, general body decision. That has to be confirmed first. Have we confirmed the decision of the last EGM? Have we? Have the EC taken any endeavor to confirm it? They have not confirmed it. Then how they have set this agenda? How this the regulation can be drawn if this previous decision was not taken and confirmed by the general body? So this cannot be done arbitrarily. I remember one point in Bangla, let me tell you in Bangla. I remember one gentleman, with due respect to him, may Allah place him in Jannah. This, what is his name? That boy is very famous. The other day, what is his name? No, the bearded man who died, who was killed. Osman Hadi, thank you very much for reminding me. Osman Hadi said one thing, that if somebody kills us, no problem. But only thing that you do carry on the justice and get them to the trial, or else no Hadi will be born. What executive committee has done, how they have bluffed us, that's not the point. If we give it just like that, even they remain 100 years as easy, we don't have any problem. None of us have any problem. But the problem is that this cannot be continued. There has to be some kind of resistance that you cannot do as per your sweet will whenever you are elected. That is to be remembered by everybody of us, every one of us rather. One more point. The Constitution Article 12 says that the general body is the sole authority of doing taking any decisions. If it is so, we can go for post facto correction, post facto removal of the articles, Article 9C, 9 cause 6 or something like that as they are referring. So that can be done. That correction can be done at any point of time. We are not tied by the decision. Our hands are not tied. We can take any decision, this forum can take any decision and get it corrected later on as post facto correction. And finally, I would say that actually self-respect, what Major Atiq Hafiz has said. Had I been there, I was there like Major Atiq Hafiz, I was once a member in the executive committee. Whenever I thought that I could not push my points, when I thought that the legal actions could not be taken, so I removed myself from that place. You have all the rights. Self-respect is the best thing that one should have. There were 2 agenda points only. The whole EC to be changed or 2 officers to be changed. Chairman and Senior Vice Chairman. Senior Vice Chairman has self-respect. He resigned and he went. What is the problem with the chairman? We can only change the chairman, that's all. That remains one single point,
that everybody will remember that you cannot behave like that with the general body and make them be fooled on your decision and get them into the track as you like. That should not be done. If Sheikh Hasina could be removed by Article 7 and doctrine of necessity, then doctrine of necessity can be applied for Rawa as well. There is no binding for us. Thank you very much. ওকে স্যার, আপনি এয়ার কমোডর শাহ আলম। স্যার সালাম আলাইকুম। আমি ইসি মেম্বার হলেও আমি একজন আপনাদের মতো মেম্বার। নো, স্যার আপনারা কাইন্ডলি বসেন। স্যার, কাইন্ডলি সিট ডাউন। ইসি মেম্বার একজন নর্মাল মেম্বার, তার কথা বলার অধিকার আপনি তো খর্ব করতে পারেন না। ইসি মেম্বার ক্যান অলওয়েজ টক। হু স্টপস হিম টু টক স্যার? আপনারা হাত তুললে চিল্লাচিল্লি করলে তো হবে না। ইসি মেম্বার ক্যানট টক, এটা কিভাবে কথা বলেন স্যার? Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My respect to all, to my seniors, respected chairmen, my fellow members. I am also EC member. I am also member like you. Also, members has entrusted us to be EC member. So I have two heads. If I feel that something is going wrong, should I be talking? I should be talking as well. Allow me to talk. I am not alien in you. Not for a sir. আপনারা মতামত দিয়েছেন, আমি মতামত দিতে চাই। আই কাম ব্যাক দেয়ার, আমি ওখানে চলে যাব। আইল কল, আমি অবশ্যই বলবো স্যার। আমি স্যার আগে ইসি মেম্বার হিসেবে বলতে চাই, আমাদের বাই দ্য কনস্টিটিউশন দেওয়া আছে, আপনারা যদি 7 নম্বর কনস্টিটিউশন, গঠনতন্ত্রের লঙ্ঘনের গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেতে পারি না স্যার। হোয়াট এভার মেন্টালিটি আই হ্যাভ, হোয়াট এভার স্ট্যান্ডার্ড আই বিলং, I cannot go beyond the constitution. A constitution is my way of working in the EC. আমি যত কিছু ধারণ করি না কেন স্যার, আমার মনের ভেতরে I can have a grudge with anyone in the EC. I will not go. এটা আপনারাই তৈরি করেছেন স্যার, এটা আমরাই তৈরি করেছি। I am following that. এখন আমি আসছি স্যার, আমরা সবার কথা শুনেছি। দুই একজন মেম্বার বলেছেন স্যার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোতাহার বলেছেন, আমাদের অ্যাচিভমেন্টটা কোথায় স্যার? আমি যাদের বলতে চাই, আপনারা কি বলতে পারবেন আমাদের দোষটা কোথায়? ক্যান এনিবডি আইডেন্টিফাই পয়েন্টিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল? আমি বলে দিচ্ছি তাহলে। কর্নেল মোতাহার, এখন আমার ওনার সম্বন্ধেই বলতে হয় আমাকে। এখন আমাদের কনস্টিটিউশনে আছে, একজন মেম্বার জানাইয়া বা না জানাইয়া যে 3টা ইসি মিটিংয়ে উপস্থিত না থাকেন, কি করব আমরা স্যার? ডু হ্যাভ এনি অপশন? হি লুজেস হিজ ইসি মেম্বারশিপ। দ্যাট ইজ দ্য কনস্টিটিউশন স্যার। আমার সাথে কর্নেল মোতাহারের যত সখ্যতা থাকুক না কেন স্যার, যত রকমের ওনার সাথে আমার মধুর সম্পর্ক থাকুক, হোয়াট ক্যান আই ডু? আই এম অবলাইজ টু ফলো দ্য কনস্টিটিউশন। দ্যাট হ্যাজ বিন ডান বাই দ্য ইসি, নট ইন্ডিভিজুয়াল স্যার। তারপরে স্যার আমরা বলতে চাই, আমরা কি আপনাদের জন্য 6টা চেয়ার সহ আমরা ডেন্টাল কেয়ার খুলিনি 2 কোটি টাকা খরচ করে? ইট হ্যাজ বিন ডান, এবং এটা আমাদেরকে এখন দিচ্ছে স্যার, ইট ইজ গিভিং প্রফিট। তারপরে আমাদের এই রেস্টুরেন্টে কখনো আগে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট হতো না, আপনারা জানেন কি না? উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দ্য ব্রেকফাস্ট মর্নিং ইন দ্য আওয়ার রেস্টুরেন্ট। উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড দ্য কাইন্ড অফ বেকারি আইটেম যেটা আগে কখনো ছিল না, কম্পিটিটিভ প্রাইসে। তারপরে আপনারা কি জানেন, আপনাদের আগে গত বছরে কত টাকা এফডিআর ছিল, এখন কত হয়েছে? ইট ওয়াজ 30 crore টাকা, নাও ইট ইজ রাস্ট 50 crore টাকা। উই আর থিঙ্কিং হাউ টু ইনক্রিজ অ্যান্ড এমপ্লয় দিস থিং ফর দ্য বেটার বেনিফিট অফ দ্য কমিউনিটি। এখন স্যার আমরা আসতেছি স্যার, আমরা সবাই ভুল করি স্যার, আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে না। আমরা কি কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে স্যার? নোবডি ইজ অ্যাবাভ দ্য এরর, উই মেক মিস্টেকস। এখন আজকে অনেক লোক আছেন যারা হয়তো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন না স্যার। দেয়ার ওয়াজ এ প্রবলেম বিটুইন চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। একটা বোর্ড করা হয়েছিল স্যার, বোর্ডের যে সম্মানিত
কনভেনার উনি এখানে প্রেজেন্ট আছে, আমি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি। ওনাকে একটা টিওয়ার দেওয়া হয়েছিল, উনি করেছেন, কিন্তু বোর্ডটা নিয়ে লুকোচুরি হয়েছে। অ্যান্ড বোর্ডের বোর্ডের যেটা রিকমেন্ডেশন ছিল, দ্যাট ডাজন্ট কনফার্ম টু দ্য কনস্টিটিউশনাল ভ্যালুজ। সো এটা সর্বসম্মতিক্রমে, যেহেতু এটা ইসি কন্ডাক্ট করেছে, ইসি বাই দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাজ গট দ্য অথরিটি টু রিজেক্ট অ্যাকসেপ্ট। আমরা 17 জন মেম্বার প্রেজেন্ট ছিলাম, সবাই সেটাকে আননিমাসলি আমরা ওটা রিজেক্ট করেছি, ইনক্লুডিং দ্য সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। কিন্তু এজিএমের সময় উনি চেয়ারম্যানের পারমিশন ব্যতীত উনি দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। দাঁড়িয়ে গিয়ে উনি ওই একটা কনস্টিটিউশন যেটা একটা রিকমেন্ড ছিল সেটা উনি উঠিয়েছেন। আমরা এজিএমকে সঠিকভাবে নেওয়ার জন্য ওই সময় কেওয়াসটা বাদ দেওয়ার জন্য স্যার আমরা পড়েছি, পরবর্তীতে ইজিএমে নিয়ে যাব। আমরা ইজিএমে নিয়ে গেছি স্যার। নেক্সট ইজিএমে আসার সময় লেফটেন্যান্ট বখতিয়ার উনি চলে আসলেন, উনি একটা প্রপোজাল দিলেন যে এটাকে আমরা 1 বছরের সময় করতে পারি। ওইখানে আমাদের ভিন্ন মত ছিল স্যার। সেদিনকে চেয়ারম্যান চলে গিয়েছেন ওনার কাজের জন্য, আমি সেটা কন্ডাক্ট করছিলাম স্যার। আমি ওই সূত্রে বলতে চাই, ওই দিনকে কোনো ডিসিশন হয়নি, উই কুড নট রিচ এনি কনক্লুশন। এখন আমরা আসছি স্যার, আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। যদি আপনারা চান যে এই সিক আপনাকে পছন্দ হয়নি বা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মেম্বারকে পছন্দ হয়নি স্যার, আপনারা আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু ফলো দ্য কনস্টিটিউশন। যদি কনস্টিটিউশন ফলো করতে না চান স্যার, you can bring out another resolution to review the constitution. We have all the options. But আপনি যদি বলেন যে what is my problem, আমি তো কাজ করছি as a BCER স্যার, you tell me what is my problem. আমরা কিন্তু সবাই প্যানেল ছাড়া ভোট করেছি স্যার, আমরা কোনো গ্রুপ অনুসারে ভোট করিনি। ইউ হ্যাভ ভোটেড আস হেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি স্যার, আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আসছি। উই হ্যাভ অপশনস ইন দ্য কনস্টিটিউশন। যদি আপনারা কাউকে চান ইমপিচ করতে, আমাদের 11 গতে দেওয়া আছে 30% of the members should give a petition, and then we ask for the AGM. 70% people say yes, he goes. কিন্তু স্যার আপনারা যদি এইভাবে আমরা চাই যে আমরা এখানে আসলাম, আমরা আমাদের মত করে এখানেই আমরা নেব, উই হ্যাভ এ ডিফারেন্ট রেজলিউশন। বাট আমি তো স্যার you have made us responsible. It's not me sir, you have made us responsible to uphold the constitution. With that background sir, with that strength I am talking in front of you sir. যদি ভুল করে থাকি সো ক্ষমা করবেন, মাপ চাই স্যার। বাট প্লিজ we don't want to be insulted by, as you have been giving us the vote, by some few individuals. Assalamu alaikum sir. Now rest depends on you. Assalamu alaikum sir. Please, gentlemen, maintain the decorum. Don't dictate, please. I request you, I have to maintain the discipline. I have to maintain the timing. I have to give similar importance to other points as well. As our senior vice chairman here said clearly, amplifying the constitution. If you have see in the constitution, it is clearly right. Colonel Motahar said, does he know নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য যদি জানাইয়া কিংবা না জানাইয়া পরপর 3টি নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকেন, তবে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইয়া যাইবে। ইজ হোয়াট রিটেন বাই আস। এখানে যিনি লিখেছেন তিনি এখানে আছেন ব্রিগেডিয়ার মেহবুব স্যার নিজে বলেছেন, যেটা আমরা বাধ্য হয়ে করেছি, এটা করেছি এবং এটা সঠিক ছিল, উনি বলেছেন। জেন্টলম্যান, we have the obligation maintaining and please, in the constitution it is written, গণতন্ত্রের বিধান লঙ্ঘন গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে। এটা আমরা লিখি নাই, যারা লিখেছেন তারা বুঝে শুনে লিখেছেন। As EC executive committee, we are here to abide by the resolution and abide by the constitution. We must uphold the constitutional values. Now, I feel that if you want to remove or impeach someone, as you go through, follow the constitution and go through the constitution. That should be the final decision. I would
humbly request you, please don't misunderstand us. We are here to help you. We are here to work with you. We are here at the fag end. Just at the fag end, we cannot arrange 2 elections by demand of few members only. You have to come with the 2/3 people of 2/3 registered members of the Rawa. Okay. With the kind permission of chairman, now as a VC here, I feel the agenda that we have put up in front of you is not the, is, I feel it is, we feel from the EC, it appears null and void. স্যার নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়েছে এই জন্য স্যার গতবারে যেটা লেফটেন্যান্ট বখতিয়ার আপনি যারা বলেছেন স্যার ইউ আর জাস্ট বিয়ন্ড দ্য কনস্টিটিউশন উই ডিড নট এগ্রি অন ইউ এই জন্য স্যার যদি আপনি নিয়ে আসেন স্যার ইউ কনফার্ম টু দ্য কনস্টিটিউশন ফর দ্য পারপাস অফ রিকোয়ারমেন্ট স্যার তিনটার জন্য স্যার আসেন স্যার Founder member Boktiar sir to say last, he is the last speaker, because gentlemen, we have the time limitation. Not only you. Not only you. There are a number of people raise their hand. There are another 10 members. ঠিক আছে, আমি ইন জেনারেল কথা বলবো। আমাদের টাইম লিমিটেশন আছে স্যার। আমাদের টাইম লিমিটেশন। প্লিজ, we have to maintain the timing, sir. না, স্যার, টাইম লিমিটেশন আছে। আর আমরা স্যার বলেন। Mr. Chairman, Brigadier Mahabub sir, may I draw your kind attention, sir? Mr. Chairman, EGM and AGMA, there should not be any time bar. একটা মেম্বার যতক্ষণ টাইম বার এক জায়গায় আছে, একটা মেম্বার যতক্ষণ রেলিভেন্ট পয়েন্টে কথা বলবেন, you must allow him to speak. You cannot bind him by 3 minutes. Irrelevant কথা বললে you have every right to stop him. But as long as he is on the agenda, you cannot stop him. Anyway, can I start, Mr. Chairman? Okay. Assalamu alaikum. Ami Lieutenant Boktiar, my Rawa number is 20. Mr. Chairman, respected EC members and distinguished Rawa members. এখানে দুটো পয়েন্ট এসছে। আই উইল ট্রাই টু স্টিক টু দ্য এজেন্ডা। এজেন্ডার বাইরে এতক্ষণ যে কথা বলেছে, দ্যাট ইজ আনকনস্টিটিউশনাল। আপনারাই কনস্টিটিউশনের কথা বলছেন, বাট এয়ার কমান্ডার শাহ যতগুলো কথা বলেছেন, all those are unconstitutional. Beyond the agenda. Why you talk beyond the agenda? Stick to the agenda. আজকের এজেন্ডাটা অ্যাবাউট মিড টার্ম ইলেকশন। এখানে দুটো পয়েন্ট এসছে। আমাদের মেজর সরওয়ার, আই হ্যাভ প্রোফাউন্ড রেসপেক্ট ফর হিম, উনি একটা ইস্যু দেখেছেন যে আনকনস্টিটিউশনাল কোনো কিছু করা যাবে না। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান দুজনেই বলেছেন যে আনকনস্টিটিউশনাল কিছু করা যাবে না। বাট আমার কথা হচ্ছে, যদি কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনের মধ্যে থেকে if we can hold a midterm election, do you agree? আমার একটা হাত তুলে দেখান। Within the framework of Constitution, there will be no violation of Constitution. এইরকম কিছু থাকলে কি আপনারা রাজি আছেন? আপনারা এতক্ষণ বলছেন যে আমরা কনস্টিটিউশনের বাইরে যেয়ে কিছু করব না। হ্যাঁ, না সেটা আগে রিজিএম, দ্যাট ইজ এ পাস্ট ইস্যু। লেট মি টক অ্যাবাউট দ্য কারেন্ট ইস্যু। আপনি শুধু বলেন, মিস্টার চেয়ারম্যান,
আপনি যে এজেন্ডাটা এনেছেন যে ওয়েদার দেয়ার উইল বি এ মিড টার্ম ইলেকশন অর নট, এটা আপনারা বলেছেন এটা কনস্টিটিউশনের বাইরে। স্যার এটার কারণটাই বলি স্যার, কাইন্ডলি আমাকে একটু বলতে দেন, আমি ছোট মানুষ। না আপনি বসেন এক প্লিজ। নম্বর স্যার একটু কাইন্ডলি বলতে দেন, আপনি তো জিজ্ঞেস করছেন, ইউ আস্ক মি আমরা তিনটা প্রিকন্ডিশনে এটা করতে পারি ইলেকশন। আই নো লেট মি ফিনিশ। তিনটা প্রিকন্ডিশন Let ফুলফিল me হয়েছে কিনা finish now. সেটা দেখেন স্যার। ঠিক আছে, লেট মি ফিনিশ। এখন কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনের মধ্যে থেকে ইফ দেয়ার ইজ এ মিড টার্ম ইলেকশন, ডু উই এগ্রি? মিস্টার চেয়ারম্যান, আপনারা রাজি আছেন যদি কনস্টিটিউশন ভায়োলেট না করে হয়? ওকে, লেট মি স্পিক। নাও লেট আস কাম টু দ্য এজেন্ডা। ক্যান ইউ প্লিজ শো দ্য এজেন্ডা অন দ্য ডিসপ্লে? Can you bring the agenda on the display, please? Agenda to anan display te. Let all the members see that. Or I can read it out. I have it. Ante parben? Screen e ante parben? Okay. Mr. Chairman, আপনি আমাকে বলেন যে এই ইজিএমটা কে কল করেছে, জেনারেল মেম্বার্স অর এক্সিকিউটিভ কমিটি? এক্সিকিউটিভ কমিটি। এক্সিকিউটিভ কমিটি যখন একটা ইজিএম কল করেন তখন আপনি এখানে ইনভোক করেছেন, ইউ হ্যাভ ইনভাইটেড আর্টিকেল 9(6). 9(6)টা ইনভোক করবে জেনারেল মেম্বার যখন ইজিএম ডাকবে, নট বাই দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার্স। স্যার একটু ডিফারেন্স আছে স্যার, আপনি বিফোর আই স্যার না আমি শেষ করি, তারপরে আপনি বলেন। আপনার জন্য দরকার। লাস্ট ইজিএমে আপনি ছিলেন স্যার? হ্যাঁ ছিলাম। ইউ নো দ্য হোয়াট হ্যাপেন্ড? I know. On that basis, that No, has come. no, I challenge. That- You show me. No, sir. You show Sir, me sir, the decision sir, of the last EGM. I take your challenge. I take your challenge. You bring I out. take your challenge because on that basis, I we have- decided to have another EGM. I have the minutes with me. না স্যার, আপনাদের ওই কথার প্রেক্ষিতে যখন এর সমস্যা হচ্ছিল বললাম ঠিক আছে আমরা নেক্সট ইজিএমে এটাকে ডিসকাস করব। I have the minutes with me. স্যার ওইটার উপরে কথা হচ্ছে। এই ডিসিশনটা কে নিয়েছে? This decision was not taken by the general members. There was no vote. This decision was taken by the vice chairman and the secretary general. So this is not the general members' decision. I challenge you. Yes. So this EGM has definitely been convened by the executive committee. এক্সিকিউটিভ কমিটি যখন একটা ডিসিশন কনভেন করেন তখন আর্টিকেল 9(6) ইনভোক হবে না, তখন ইনভোক হবে আর্টিকেল 9(1). 9(1). এক্সিকিউটিভ কমিটি এখানে আপনার রেজুলেশনটা পড়েন। ইট সিমস দ্যাট এক্সিকিউটিভ কমিটি না আগে রেজুলেশনটা আনেন। রেজুলেশনটা ডিসপ্লে করেন। এখানে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল রিডিংয়ে একজন বুঝবে যে হাউ ডেসপারেট দ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি ইজ ফর দ্য মিড টার্ম ইলেকশন. This is a resolution placed by the executive committee, not by the general members. They are desperate to hold the election, even by superseding the constitution. Unara eto desperate for the midterm election, not the general members. Unara ki bolchen je as an exceptional measure, notwithstanding the provisions contained in Article 9(6), je constitution e jahai thakok na keno আমরা একটা রেজুলেশন নেব, নিয়ে মিড টার্ম ইলেকশন করব। Am I right or wrong? Tell me. So you are desperate to go for a mid-term election. এখন যেহেতু আপনারা এটা ইনভাইট করেছেন এক্সিকিউটিভ কমিটি, দ্য রেজুলেশন, ইট উইল ইনভোক আর্টিকেল 9(1). এইখানে 9(1) No, you cannot speak. Sir, I have to interrupt. You are not the chairman, sorry. You are giving a wrong interpretation, sir. Kindly, sir, Chiran. Sir, you are giving a wrong interpretation, sir. I was conducted, sir. No, sir. He has to see the determine. Negative, sir. Sir.
স্যার আপনি বসেন স্যার। স্যার আপনি দেখেন স্যার, আমি বসবো না স্যার। Mr. Chairman, I draw your kind attention. Mr. Chairman, I am so frustrated. Who is conducting the meeting? No, who is conducting the meeting? You or somebody else? না এইখানে আমার দু একটা কথা বলতেই হয় for the general members and you, Mr. Chairman. I am very respectful to the chairman and EC members. Do you know the role of chair of the meeting? No, this is your fault. Why did you allow the general secretary to conduct the meeting? It is illegal, unconstitutional. It is only you who will conduct the meeting. So, এই আর্টিকেলটা ইনভোক হবে 9(1). 9(1) কি আছে? নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন এক পর্বে প্রতি 2 বছর পর পর 30শে ডিসেম্বর বা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে। There is a provision in the Constitution যে general election can be held earlier as well, but latest by 30th December. So you will not violate the Constitution if you hold the election in June 2026. আবার আমি পড়ি যে নির্বাহী পরিষদের ইলেকশন এক পর্বে প্রতি 2 বছর পর পর 30শে ডিসেম্বর বা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে। So this is embodied in the Constitution. There is a provision that you can go for early election. So এইখানে Mr. Chairman আমি বলি, if you can read the mindset of the general members, আপনাকেও আমি জানি আপনি অত্যন্ত সম্মানিত একজন ব্যক্তি, আপনিও চান না যে একটা ডিসপিউট বা একটা অসহনীয় পরিবেশে একটা পরিচালনা করার আওয়াকে। আপনি অনারেবল একটা ওয়ে আছে, দুটা ওয়ে আছে। একটা, ইউ ক্যান রিজলভ দিস ইস্যু বাই সিম্পল মেয়ার ডিক্লারেশন, আর একটা আছে বাই পাসিং এ রেজলিউশন। তো সবচেয়ে সম্মানজনক হবে যে জাস্ট বাই ডিক্লারেশন বাই দ্য চেয়ারম্যান as per Article 9(1). You make an announcement on behalf of Executive Committee, I declare that the next annual general meeting and the election of the Executive Committee shall be held by June 30. That's all. That resolves all the problems, and that is very much within the provision of the Constitution. That will not violate any clause, any article of the Constitution. আর একটা আছে, যেহেতু আপনি রেজলিউশনটা এনেছেন, না এটা মাদার আর্টিকেল, দ্যাট ইজ সাবঅর্ডিনেট আর্টিকেল। ইউ হ্যাভ টু স্টিক টু দ্য মাদার আর্টিকেল। সো আর একটা রেজলিউশন আছে যে আপনি যে রেজলিউশনটা এনেছেন, দ্যাট অলসো ইজ এ লাফিং স্টক। হু হ্যাজ রিটেন দিস রেজলিউশন আই ডোন্ট নো। দিস ইটসেলফ ইজ নট অ্যাট অল এ রেজলিউশন। This is vague. আমাদের রাওয়ার এত বড় একটা সেক্রেটারিয়েট আছে যে they don't know how to write a resolution. This resolution is a public property, not classified. এইটা যদি বাইরে গণমাধ্যমে যায়, the whole রাওয়া will be a laughing stock. We don't know even how to write a resolution. This is very sad and unfortunate. যে আপনি রেজলিউশনটা এইভাবে আনতে পারেন, একটা বাই অ্যানাউন্সমেন্ট, আপনার অ্যানাউন্সমেন্ট ইজ এনাফ। উই আর রেসপেক্টফুল টু ইয়ার অ্যানাউন্সমেন্ট দ্যাট নেক্সট AGM অ্যান্ড ইলেকশন উইল বি হেল্ড বাই জুন এত। আর একটা আছে, এই রেজলিউশনটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে আপনি হাউসে ভোটে দেবেন। দেয়ার ইজ এ প্রভিশন দ্যাট ইউ ক্যান ব্রিং অ্যামেন্ডমেন্ট টু দ্য রেজলিউশন ইউ ব্রট টু দ্য EGM. সো অ্যামেন্ডমেন্টও ভেরি সিম্পল, একইভাবে হবে। দ্য নেক্সট ইলেকশন অ্যাজ পার আর্টিকেল 9(1) shall be held by 30th December. The রেজলিউশনটা হয় কি যে আপনাদের উপর একটা চাপিয়ে দেওয়া। I don't want that. I have profound respect for the Executive Committee. আমি মনে করি আপনাদের জন্য এবং মেম্বারদের সম্মানের জন্য আপনার একটা রেসপেক্টফুল অ্যানাউন্সমেন্ট ইজ এনাফ যে
আমরা নেক্সট ইলেকশন আগামী জুনের মধ্যে করব অ্যাজ পার আর্টিকেল 9(1). স্যার এটা আমাদের 2 নম্বর এজেন্ডা আছে 2 নম্বর এজেন্ডা আছে আজকে এটা না না 2 নম্বর 2 নম্বর সেপারেট রেজলিউশন প্লিজ। নো 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 এটা নাই না এটা না এটা আমি এক নম্বর ফার্স্ট পয়েন্টটা বলছে প্রতি 2 বছর পর 2 বছরটাকে কিন্তু আগে আসতে হবে স্যার আর 30 ডিসেম্বর ইজ অনলি ডেট নো না 30 ডিসেম্বর বা তার পূর্বে 30 ডিসেম্বর 2 বছর নো 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 2 বছর হওয়ার পর 30 ডিসেম্বর আর্লি ইলেকশন মানেই তো ওই প্রভিশন না আপনি ইউ ক্যানট স্পিক ইসি মেম্বার্স ক্যানট স্পিক এখানে শোনেন দেয়ার ইজ এ ম্যান্ডেটরি লিগাল প্রভিশন মিস্টার চেয়ারম্যান যে একটা ইজিএম যখন আপনি কল করেন তখন চেয়ারম্যান অথবা নান অফ দ্য ইসি মেম্বার ক্যান স্পিক ইন ফেভার অর এগেনস্ট দ্য ইজিএম রেজুলেশন which can influence the mindset of the voter. Chairman is a legal entity. Let me say, your chair. No, the person who chaired the meeting, he is supposed to be neutral, absolutely neutral and unbiased. He cannot speak in favor or against. This is law. This is not our opinion. What is the law? What is the law? There is a law. I can show you the law. Time is up, sir. Sir, don't Please, make your own law, sir. Give us the copy. We have been elected by you people, sir. You want to see the law? Give us that one. We are not coming here to own choice. We have come by your vote, sir. আমরা এমনি আসি নাই তো স্যার এখানে আপনি আজকে এইভাবে আমাদের অপমান করছেন। You want to see the law? Sir, time up, sir. Time up. No, there is no time. I am talking on relevant point. Sir, you cannot insult us like that. I am here coming with the 2,000 plus vote by the general members. We are following the constitution. Okay, Mr. You Chairman, are misleading. Lieutenant Bokhtiyar sir, you are misleading us. আপনি আমাদেরকে মিসলিড করতেছেন স্যার। I would kindly request you to take your seat. Okay, Chairman, I am leaving. আমি আমার বক্তব্য বলে গেলাম। আপনি এটা রাখবেন কি রাখবেন না, that is up to you. I have the right to express my opinion. Okay, sir, kindly take your seat, sir. Every member has a right to express his opinion. Will you please sit down? Sir, Lieutenant Bokhtiyar, sir. Or sir, you come here and have talk. Have your seat, Jahangir. You come here and Please talk. Come here. You cannot come here to talk. Please go. Please Very go. sad, very sad. Anyway, thank you very much. You cannot disrespect a member. You cannot disrespect a member, my dear. He is the founder member. He is our respected founder member. The way, no, please, the way you are. Oh no. Hey, you cannot know without my permission. You cannot come here. আরে অসুবিধা আছে তো কি অসুবিধা আপনার দুটো রেজুলেশন আছে না কেন বরবাদি করবেন স্যার বলবো স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার মাই রেসপেক্টেড অল মেম্বার সিনিয়র্স অ্যান্ড জুনিয়র্স আমরা যেটা বলবো কোনো বায়াস হয়ে কথা বলা ঠিক না এখানে কিছু ইন্টেনশনাল কথাবার্তা বলা হচ্ছে যেগুলো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক না কিছু মেম্বার তাহলে ভোটিং যেটাই হবে যে কোনো ডিসিশনের এগেনস্টে সে এখানে যারা ইলেক্টেড মেম্বার তাদেরকে ইনসাল্ট করে কথা বলাটা কোনোদিনই ঠিক না যারা অনেক ভোটের যেখানে নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে আমাদের সম্মান দেখানো উচিত এবং তাদেরকে এভাবে ইনসাল্ট করা নতুন করে ভোটের করা এটাও যারা এখানে নির্বাচিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ ওনারা যদি কোনো কিছু রং করে থাকে সেই রংটা বা ভুলটা আমরা এখানে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারি কিন্তু আমরা যেভাবে করতেছেন এর আগের যে বক্তা বলে গেলেন স্যারকে আমি সম্মান করে বলতেছি আমরা যদি নিজেদের সম্মান নিজের রক্ষা না করতে পারি আমাদের যে রাওয়ার গুরুত্ব থাকবে না আমাদের এখানে অনেক মেম্বার আছে ইমোরাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে
চাকরি থেকে ডিসমিস হয়েছে, তারা আবার পলিটিক্যাল দিয়ে নতুন করে মেম্বার হয়ে এখনও তারা ইমোরাল অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত থাকে। এই যে ইমোরাল অ্যাক্টিভিটি কিছু কিছু মেম্বার সামনে তারা করে, সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের জানা উচিত। Yes, you please. I have to close the meeting, gentlemen, if you behave such. I will close the meeting. স্যার Please. আসসালামু আলাইকুম। Please don't misbehave. We are not your paid servant. No, you cannot talk. No, you get down. You cannot talk. Have you taken my permission? No, I have not given you permission. স্যার No, you cannot come to the stage and dictate me. You go down. Go down, please. Reza, Reza, you go. Reza, you cannot behave like a bazaar. It is not bazaar. Please go. Okay? No, I mean, স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমাকে চেয়ারম্যান মহোদয় পারমিশন দিয়েছেন কথা বলার জন্য। আমি ইসি মেম্বার, কিন্তু আই এম ইনভোকিং মাই রাইট টু টক এজ জেনারেল মেম্বার। আমাদের এই যারা ইসি এবার হয়েছে তারা সবাই মোটামুটি 3000 সম্মানিত সদস্যের ভোটের থেকে ন্যূনতম 35% ভোট পেয়ে এখানে এসছেন। জেনারেল বডি ইজ দি আলটিমেট। স্যার স্যার you cannot. স্যার স্যার আপনারা একটু বসেন স্যার, আমরা সুযোগ পাবো কথা বলার। আজকে আমরা অন্য রেজলিউশন নিয়ে কথা বলবো না, এটা নিয়েই কথা বলবো অ্যাজ লং অ্যাজ উই ক্যান। স্যার স্যার একটু বসেন কাইন্ডলি, স্যার একটু কাইন্ডলি বসেন। জাকির বলো। আমাদের আজকে যারা ইসি মেম্বার হয়েছেন তারা 900 মেম্বারের ন্যূনতম 900 মেম্বারের সম্মানিত মেম্বারের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। এই 3000 মেম্বার, স্যার আমি কথা শেষ করব, 3000 মেম্বার they took the pain, they took out their time to come and vote for us. Please sit down. স্যার 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 চেয়ারম্যান স্যার, এই 3000 মেম্বার they took out their time to come here and give us vote. আজকে যদি এই ইসিকে আমাকে একজন মেজর হাফিজ স্যার বলেছিলেন যে আমাদের আত্মসম্মান বোধের কথা চিন্তা করে আমরা ছেড়ে দিতে পারতাম, এটা আমরা চিন্তা করেছি, কিন্তু আমাদের আত্মসম্মানের থেকেও রাওয়ার স্ট্যাবিলিটি ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট। আমি ইচ্ছা করলে আজকে 100 লোকের মধ্যে 25 জন লোক, আমি যদি 900 ভোট পেয়ে থাকি তাহলে আমি আজকে 300 কোর্সমেট নিয়ে আসতে পারতাম যারা আমাদের পক্ষে ভোট দিত। সেটা করা উচিত না, আমাদের আত্মসম্মানের বাইরে যায়। দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক প্রসেস, 2/3 অথবা 1/3 আমাদেরকে ইমপিচ করা যায় 1/3 মেম্বারের ভোট দিয়ে। যদি কোনো মেম্বার, যদি কোনো, যেমন নোমানি স্যার আছেন, রেজা স্যার আছেন, তারা যদি মনে করেন যে ইসি ইজ নট কম্পিটেন্ট ইন কমপ্লিট ডিফায়েন্স অফ দি ভোটিং সিস্টেম, তাহলে তারা একটা পিটিশন লঞ্চ করতে পারেন যেখানে 1/3 মেম্বার সাইন দিবেন। কাউকে আসতে হবে না, আমাদেরকে ভোট এখানে ফিজিক্যালি এসে দিতে হয়েছে, কিন্তু পিটিশন সাইন করার জন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে আসতে হবে না। পিটিশন ডেস্ক আমরা খোলা রাখতে পারি। যদি 1/3 মেম্বার যেদিন ভোট দিয়ে পিটিশন সাইন করে বলবে যে এই ইসির কাউকে একজনকে বা সবাইকে আমরা ইমপিচ করতে চাই, সেদিন আমরা ইলেকশন করতে পারি। কেন আমাদেরকে শর্টকাট করতে হবে? আজকে যদি আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম কনস্টিটিউশনের মাধ্যমে যে এখন থেকে 3 মাসের মধ্যে একটা ইলেকশন হবে, তাহলে এই 3 মাস এই ইসি মন খুলে কাজ করতে পারবে না। আর যেই ইসি পরে আসবে 6 মাসের জন্য, সে কি কাজ করবে? তো 9টা মাস আমরা পিছিয়ে যাব। এমন কি ঘটনা আমাদের ঘটেছে? ধরলাম কোনো ঘটনা ঘটনে, আপনারা যদি নোমানি স্যার আপনি ইমপিচমেন্ট করতে চাচ্ছেন না কেন? আপনি কি ভয় পাচ্ছেন যে আপনি পারবেন না ইমপিচ করতে? 1/3, only 1/3 অফ দ্য ভোটিং মেম্বার্স, শুধু আপনি ইমপিচমেন্ট করেন। আমি আজকে ট্রেজারার পদের ইমপিচমেন্টের জন্য একটা পিটিশন ওপেন করব, আপনি আমাকে হেল্প করেন 1/3 লোক দিয়ে আমাকে আউট করার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। না আর না, enough is enough. Gentlemen, hereby, after hearing all the points from you, you discussed, time is very limited. We have 2 other very important points. If you have any intention to remove this issue, please come as by constitution, referred by constitution. Come through that process, we'll go away. May I now request, this number agenda is over, one agenda is over, break for 10 minutes, we'll start the second agenda. Thank you very much. Assalamu alaikum.
Respected members, please sit down. We are going to start the second phase of our meeting today. Please sit down. Please sit down. Respected members, those who are sitting in the table, may I request you to come to the chairs and give the decision on next two agenda, because you have to raise your hand and we have to count the vote and give the decision, please. May I request all the members to come front. Thank you. Sir, with the permission of chair, may I start with the second agenda? Respected members, our Please second start. item of the EGM today is the Special Resolution 2. Special Resolution 2 says that resolve that the Executive Committee shall propose a resolution to pass an amendment to the Constitution in reference to Article 9, Clause 1, whether the next Executive Committee election shall be in 2 phases or not, and if so, to determine the modalities for its implementation. Sir, I would like to draw your kind attention to 9, our Constitution 9, Clause 1. Here it is said that নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন এক পর্বে প্রতি 2 বছর পর পর 30 ডিসেম্বর অথবা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে 2024 সালের নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে পরবর্তী নির্বাচন 2 পর্বে হইবে কি হইবে না এবং হইলে তাহা কিভাবে কার্যকর করা হইবে। বেজিং অন দিস কনস্টিটিউশন, I am pressing Special Resolution 2 to the House for discussions. এবং এর উপরে স্যার প্লিজ এখন আমরা স্যার ডাকবো উই মাস্ট মেনটেন দ্য ডিসিপ্লিন অফ দ্য প্রোগ্রাম উই মাস্ট নট ডেভিয়েট দ্য প্রসিডিউর উই মাস্ট বি টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্ড স্পেসিফিক টু দ্য এজেন্ডা please sir, if I have please I don't like to go back. Everybody wants to talk and I have to be rational. I have to be rational to maintain the discipline, please. যাও তুমি ওইখানে যাও। Sir, if you want to talk, you will be given chance, sir. General Aspect, sir, you will be given chance. So we are on the agenda, Special Resolution 2. Sir, is it relation to Special Resolution 2? Special Resolution 2. তার আগে আমি দুইটা কথা বলে নিই স্যার একটু। এটা তো বলে দিয়েছে স্যার চেয়ারম্যান। Sir, please get seated. We are on a Special Resolution 2. Sir, we are on a Special Resolution 2. Sir. Okay, sir. 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 Sir, we are in a Special Resolution 2. Please get seated, sir. Go ahead with the 2. ডিসিপ্লিনটা মানি একটু স্যার। স্যার প্লিজ স্যার আপনি কথা বলতে চান না, অনেকে তো কথা বলতে চায়। সরি স্যার। স্যার না স্যার।
nominated by the chairman. Oma, what is this? What is this? Decision. We want a decision. Gentlemen, you see, is it the behavior of the members? And you want to say, I'm wrong. And get the hell out of this place. Please. I adjourn the program for 30 minutes. 30 মিনিটের ব্রেক দেওয়া হলো। লাঞ্চ করব, লাঞ্চ করে শুরু করব নেক্সট এজেন্ডা। প্লিজ ব্রেক ফর 30 মিনিটস। নামাজ এবং লাঞ্চের বিরতি দিচ্ছি আমরা। প্লিজ। শোনো, তুমি চিল্লাও না তো, বসো তো, বসো বসো প্লিজ 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 বসো। হক হক বসো 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 না। স্যার আপনারা যদি হাতে মাইক নিয়ে সামনে দাঁড়ায় যান, বিং সো সিনিয়র, হোয়াট আদার্স উইল ডু স্যার? আপনারা বসেন স্যার, জায়গা মতো বসেন, আমাদেরকে অ্যালাউ করেন টু কন্ডাক্ট, বিকজ উই আর অলসো রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ সো মেনি, উই আর নট অনলি ইউর রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যার, কাইন্ডলি অ্যালাউ আস টু কন্ডাক্ট। আপনারা যদি সামনে বসে সিনিয়র হয়ে সামনে এসে আমাদেরকে স্যার কন্ডাক্ট করতে না দেন, তাহলে স্যার আমাদের জন্য দুঃখজনক স্যার, দুঃখজনক স্যার। আপনারা ওখানে বসেন স্যার কাইন্ডলি, তো ওখানে বসেন স্যার কাইন্ডলি। তো আপনাদেরকে মাইক দেওয়া হবে, ডাকা হবে স্যার এখানে, আপনারা আসেন স্যার, উইল কন্ট্যাক্ট ইউ। আপনার সব সিনিয়র যদি কথা বলতে চান তা তো হবে না স্যার, আপনাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। দেয়ার আর 500 পিপল, 500 লোক আছে স্যার, 500। শাহি আলম, প্লিজ প্লিজ আমি একটা স্যার একটা কথা বলে দিই, প্লিজ আমরা সবাই কিন্তু জেন্টলম্যান, প্লিজ ডোন্ট শাউট, লেট আস সলভ দিস প্রবলেম। নাহলে হবে কি, অনেক সিভিলিয়ান আছে, এরা বাইরে যেয়ে বলবে যে আর্মি অফিসাররা সব গেছে। আমি একটা কথা বলি যে ওনারা যারা এখানে বসে আছে, ওদিকে কারা ভোট দিছে, আপনারা সবাই ভোট দিয়ে তাদেরকে আনছেন। সো দে হ্যাভ টু লিসেন টু ইউ অল। এখানে চিল্লাচল্লি করে কোনো লাভ নাই, দে হ্যাভ টু লিসেন বিকজ উই হ্যাভ গিভেন দ্যাম ভোট। এখন সবাই একটু কামলি বসেন, লেট আস সলভ দিস প্রবলেম। আচ্ছা হবে না, পরে দেবো। Sir, as per the decision of the Executive Committee, we are giving you the break. After lunch and the prayer break, we will assemble here at 2 p.m. Thank you. Assalamu alaikum, respected members. Welcome again, once again. We are going to start our AGM after the break.
As per the discussion and sequence, we are going to discuss on resolution 2, a special resolution 2. As you can see on the screen. Okay, respected members, as you can see, the special resolution 2, I am placing it to the House. Resolved that the Executive Committee shall propose a resolution to pass an amendment to the Constitution in reference to Article 9, Q 1, whether the next Executive Committee election shall be in 2 phases or not, and if so, to determine the modalities for its implementations. For everyone's information, I am just reading out the 9 Q 1 once again. এখানে লেখা আছে স্যার, নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন এক পর্বে প্রতি 2 বছর পর পর 30শে ডিসেম্বর বা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে। তবে 2024 সালের নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে পরবর্তী নির্বাচন 2 পর্বে হইবে কি হইবে না এবং হইলে তাহা কীভাবে কার্যকরী করা হবে। আমাদের সামনে স্যার এখানে অপশন 2 খোলা রেখে দিয়েছে, এই কনস্টিটিউশনে এই কথা দেওয়া আছে। সুতরাং এইটা আমরা এই জন্য প্লেস করছি যে প্রথম অপশনটা হলো নির্বাচনটা 2024 সালের মতো এক পর্বে হবে কি না, অথবা যদি না হয় পরবর্তী বছরগুলিতে প্রতি বছর 2 পর্বে হবে কি না, এইটা নিয়ে আমরা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তো সবার আগে আমি উত্থাপন করছি যে নির্বাচনটি 2024 সালের মতো সব 17টি অ্যাপয়েন্টমেন্টের নির্বাচন একসাথে 2024 সালের মতো অনুষ্ঠিত হবে কি না। যদি এটাতে আপনারা মতামত ভিন্ন দেন তাহলে পরবর্তী মডালিটিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো মে আই রিকোয়েস্ট দ্য হাউস to let's go for open voting whether we should go for the election in one phase like 2024 or not. If it is so, I'll request the house to raise your hands so that we can count and we can go for the countings. James, sir, bolen sir. সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, এখন এই পর্বে খুব সংক্ষিপ্ত আমাদের 2টি এজেন্ডা আছে। একটা হলো মিরপুর ডিওএইচএসের আমাদের রাওয়ার এক্সটেনশন, আর আরেকটা হলো আমাদের যে ইলেকশন হয়, আমাদের এই অব্লিগেশন আছে, এই কনস্টিটিউশনে একটা অব্লিগেশন আছে আমাদের ইসির, যে আপনাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে ইলেকশনটা কি এক পর্বে হবে প্রতি 2 বছর পর পর, না প্রতি বছর ইলেকশন হবে 2 পর্বে, প্রতি বছর অর্ধেক করে, ইসি মেম্বারদের অর্ধেক করে। এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন হলো যে প্রতি 2 বছর পর পর ইলেকশন করার পক্ষে যদি থাকেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো যে প্রতি বছর একটা ইলেকশনে অনেক টাকা খরচ হয়, 40 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয় প্রত্যেকটা ইলেকশনে, এবং এটা বাড়বে আস্তে আস্তে, তো এবং সময়ও নষ্ট হয়। এটা শুধু আপনাদের বিবেচনার জন্য দিলাম, সিদ্ধান্ত আপনাদের। আপনারা কি প্রতি 2 বছর পর পর ইলেকশন চান, নাকি এটাই প্রথম হোক? 2 বছর পর পর ইলেকশনের পক্ষে কে হাত তোলেন? স্যার একটু হাত তুলে রাখেন প্লিজ, হাত তুলে রাখেন, দেখো একটু গণা হচ্ছে। 2 দিকে 2 জনে গণ। স্যার এক হাত, স্যার অনেকে 2 হাত তুলছেন স্যার, এক হাত স্যার। একটু কাইন্ডলি কষ্ট করে ধরে রাখেন স্যার, কাউন্ট করতেছে জিএমরা। ময়দিন স্যার 135 জন,
কত 100 137 স্যার। ও আচ্ছা 7166 টোটাল কত হলো আমাদের 141। ওকে 141 প্রতি 2 বছর পর পর ইলেকশনের পক্ষে বলেছেন। এখন প্রতি বছর ইলেকশন চান কয়জন হাত তোলেন? আচ্ছা, ভেরি স্মল, ভেরি স্মল। স্যার স্যার একটু গুনতে হবে স্যার। 1 2 3 স্যারের 2 হাত তুলেছেন। ঠিক আছে, 1 2 3 ওকে 4 5 6 6 2 হাত তুললে ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। 2 হাত তুললে ভোট বাতিল। 12 12 12 12 39 39 40 50 51 স্যার 51 জন স্যার 51 51 তোরা আমরা কনস্টিটিউশন ওইভাবে অ্যামেন্ডমেন্ট করব। স্যার, স্যার। এই কনস্টিটিউশনকে স্যার, এক আরেকটা মিনিট। অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য এক মিনিট, যারা অ্যাবস্টেইন মানে ভোটদানে বিরত ছিলেন তাদের সংখ্যাও জানা দরকার। একটু হাত তোলেন কাইন্ডলি, আমাদের মিনিস্টার মানে দেখতে হবে। যারা ভোট দেননি আর কি স্যার, স্যার যেটা বলছেন। হ্যাঁ, তাদেরকেও একটু হাত ধরতে হবে স্যার। অ্যাবস্টেইন ছিল কতজন? স্যার একজন, ব্রিগেডিয়ার মাহবুব স্যার। ওকে ওকে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো প্রতি 2 বছর পর পর ইলেকশন হবে এবং এর উপরে আমরা অ্যামেন্ডমেন্ট করব। কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট হবে প্রতি 2 বছর পর পর। 2 বছর পর পর 30শে ডিসেম্বর বা তার পূর্বে এটা হ্যাঁ ও আচ্ছা ভোট কই, ভোটটা কই? হ্যাঁ 193 জন পক্ষে ভোট দিয়েছেন প্রতি 2 বছরের জন্য। আর আর কত 141 পক্ষে দিয়েছেন আর 51 জন বিপক্ষে দিয়েছেন। ঠিক আছে, তাহলে ওইভাবে আমরা নিযুক্ত করব, আমরা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করব ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা পরবর্তী এজেন্ডা মিরপুর ডিওএইচএসে আমাদের রাওয়ার স্যার এক মিনিট। 141 তো বলছি তো, 141 বলেছি। এখন পরবর্তী এজেন্ডাতে যাও। আচ্ছা স্যার, ওই অ্যাডাপ্টেশনের স্লাইডটা দেখাও। দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হেয়ার বাই আই এম ডিক্লেয়ারিং দ্য স্পেশাল রেজুলেশন 2 হ্যাজ বিন অ্যাডপ্টেড বাই দ্য হাউস উইথ দ্য রিকোয়ার্ড মেজরিটি। The Executive Committee is hereby authorized to proceed as per the adopted resolution. So, for adopting the resolution, the House need to propose someone and it should be seconded by someone. Okay, okay, sir. স্যার প্রপোজ কি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফেরদৌস? এটা কি দরকার হয় স্যার? স্যার মেজর রেজা স্যার প্রপোজড, মেজর রেজা স্যার প্রপোজড and Lieutenant Colonel Firdaus, Lieutenant Colonel Firdaus seconded. Thank you so much, sir, for proposing and seconding. Okay, respected members, now we move on to the ordinary resolution 3. Sorry, ordinary resolution 1. That is, আরে এটা ওয়ান কেন হবে? eh? অর্ডিনারি। আচ্ছা ঠিক আছে। Ordinary resolution 1. I am placing to House that resolve that the Executive Committee shall propose a resolution to pass for setting up an extension of our restaurant at Mirpur DOHS at a cost not exceeding Taka 3 crores. So, before discussion, to present the financial framework, I am requesting Air Commodore Shah Alam, who is the member of the convening authority for the extension of Rawa Restaurant and Mirpur, to present the financial framework to the House. Air Commodore Shah Alam. স্যার হবে এটাকে ফিনান্সিয়াল ফ্রেমওয়ার্কটা দেওয়ার পরে তারপরে ভোটিংয়ের ব্যাপারটা আসবে। অন করো। আচ্ছা স্যার,
ওকে, আমি আমি উইথ রেসপেক্ট টু অল দ্য মেম্বার্স, আমি আপনাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রেসপেক্টেড মেম্বার্স। এই প্লিজ, এই রাখো না আজম, হোল্ড অন। রেসপেক্টেড মেম্বার্স, আমাদের মিরপুর ডিওএইচএসে 2,500 কম পক্ষে 2,500 মেম্বার বসবাস করেন মিরপুর ডিওএইচএসে, এবং এই 2,500 মেম্বার সবচেয়ে দূরবর্তী, বর্তমান রাওয়ার অবস্থান থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করছেন, 14 কিলোমিটার দূরে। তারা সকালে এসে যদি নাস্তা করতে চান, যেটা এখন ফ্যাসিলিটি আছে, ইট ইজ নট পসিবল, হিউম্যানলি নট পসিবল। এবং এই রাওয়ার ফ্যাসিলিটিটা আমরা চাই আমাদের সকল মেম্বারদের কাছে পর্যায়ক্রমে আমরা নিয়ে যেতে, এবং সেজন্য আই গিভ থ্যাঙ্কস টু পরিষদ রাওয়া, সদ্য চেয়ারম্যানও এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছিলাম, সেই কমিটি কাজ করছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তাইয়ুবুর রহমান, হাসান তাইয়ুবুর রহমানের নেতৃত্বে। আমরা সুন্দর করে সবার জন্য, শুধু মিরপুর ডিওএইচএসের জন্য নয়, সকল মেম্বারদের জন্য, এটা যেমন ওপেন সেটাও সকল মেম্বারদের জন্য আমরা তৈরি করব, যাতে আপনারা ইউর ফ্যামিলি ক্যান এনজয়। তো সেই জন্য আমরা এত বিস্তারিত চুরি করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার এয়ার কমোডোর শাহ আলম স্যার, বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেছেন। উনি আপনারা কি চান সেগুলো তুলে ধরুক উনি? আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা সেখানে দেব ফ্যাসিলিটিটা। এবং তারা আমাদেরকে 2টা ফ্লোর দিয়েছেন, মিরপুর ডিওএইচএস এর 2টা ফ্লোর দেওয়া হয়েছে। আমরা এই কাজটা করবো ইনশাআল্লাহ, যদি আপনারা আমাদের ভোট দেন। দ্বিতীয়ত, মিরপুর ডিওএইচএসে আরও কিভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি সেটাও আপনাদের ভবিষ্যতে আপনাদের কাছ থেকে চাবো। এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন হলো, এই মিরপুর ডিওএইচএসে আমাদের রাওয়ার সকল রেস্টুরেন্ট ফ্যাসিলিটি, বেকারি ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলার জন্য পক্ষে কে কে হাত তোলেন প্লিজ? ছবি তোলো, স্যার কে আচ্ছা, আপনারা হাত গণতেছ, গণ, ঠিক আছে, সবাই তো 2-4 জন বাদে সবাই, ভাই এটা 2-4 জন বাদে সবাই। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছে, এই রেস্টুরেন্ট স্থাপন করার জন্য শুধু আমরাই স্যাক্রিফাইস করছি না, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ তারা ফ্লোর দিচ্ছে, তারাও সেই কনস্ট্রাকশনে অনেক টাকা খরচ করছে। আমরা 183 জন ভোট দিয়েছেন। তো আমরা আপাতত 3 কোটি টাকা বরাদ্দ করতে যাচ্ছি আপনাদের অনুমোদন ক্রমে, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। এবং কেউ সাপোর্ট করেন এটা, কেউ ওকে, মিনহাজ স্যার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন মিনহাজ স্যার সাপোর্ট, আর রোজারিও স্যার সেকেন্ড, স্যার আমি রাওয়া 65 মেজর মুজাম্মেল হোসেন এএসসি এটাকে সমর্থন করছি অন বিহাফ অফ অল মাই ব্রাদার অফিসার্স। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। রাওয়া 55 ফাউন্ডার মেম্বার স্যার, ফাউন্ডার মেম্বার মেজর মোজাম্মেল স্যার। স্যার সেকেন্ড করছেন স্যার মেজর আকবর স্যার, এসএসসি 4 স্যার। ওকে, 1219 মেজর আকবর স্যার। ও দুঃখিত, আপনারা অনেকেই সমর্থন করছেন, সাপোর্ট করছেন, সবার তো আর নাম নেওয়া যাবে না। যদিও আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান মিরপুর পরিষদ একেবারেই মৌনতা অবলম্বন করছেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আমরা এই ধরনের আরও অনেক ভালো ভালো কাজ ইনশাল্লাহ আপনাদের হাতে নিয়েছি, আপনারা জেনে খুব খুশি হবেন যেগুলো আমরা করছি। ওকে,
থ্যাংক ইউ Okay, sir, thank you very much. So, the resolution is, the ordinary resolution 1 is adopted by the House with more than required majority. So thereby, the executive committee is hereby authorized to take necessary action for implementation of the adopted resolution. সম্মানিত না স্যার এখানে শেষ হয়নি সো সামওয়ান টু প্রপোজ অ্যান্ড সামওয়ান টু সেকেন্ড ইট ওকে 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 স্যার থ্যাংক ইউ আই মিসড ইট ওকে স্যার শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ, respected members of RAWA, I, on behalf of Executive Committee, thank you everybody for your cooperation. Inshallah, we like to take RAWA forward and make it a very useful organization, welfare organization for all the members. Thank you all. আমাদের নেক্সট কার্নিভাল গেমস কার্নিভালে আপনারা যোগদান করবেন আশা করি। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সালামু আলাইকুম স্যার, আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হারুন, মেম্বার গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস রাওয়া আইসি। আজকে 4 এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের পরপরই রাওয়া বিল্ডিংয়ের 4র্থ তলায় রাওয়া 44th ফাউন্ডিং অ্যানিভার্সারি স্পোর্টস কার্নিভাল শুরু হবে। আপনারা যারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। রাওয়ার কমপ্লেক্সের 4 তলায় আমাদের স্পোর্টস জোনে এটা অনুষ্ঠিত হবে। সবাইকে ধন্যবাদ স্যার, আসসালামু আলাইকুম।